नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची नवदुर्ग पाठशाला को आसतु पाठ पढ़ा आउ टे सहज एवं सरल करवा आ पूर्व आम आलोचना कर सारी एथिक्स भैल्यूर 4th सेमिस्टर एथिक्स भैल्यूर यूनिट 1 आम आलोचना कर सारी आज यूनिट 2 आलोचना करवा जो मैंने वीडियो देखी ना जैकि वीडियो देखिपारती तो आज आलोचना करवा यूनिट 2 उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक नैतिक अभ्यास निमंते आह्वान। तो ये आम आलोचना कौन कौन करवा ये आम आलोचना करवा मुख्यतः भाव में कौन ना निष्ठुर रैगिंग आत्महत्या और शैक्षिक परामर्शर आवश्यकता यहीटा निहाती भाव में आम आज कौन करवा यहीटा ही रहा मुख्य विषय वस्तु रैगिंग आत्महत्या यही सब आम कारण पूर्व वर्ष मध्य ही क्वेश्चन आसता लंग क्वेश्चन तापर आम देखा कौन आउ जो अच्छे आमर हिंसा बनाम शांतिपूर्ण विरुद्ध संघर्ष समाधान भावचर्य बौद्धिक संपत्ति अधिकार उल्लंघन एसबू से आवश्यकता पड़ूना जो पढ़ी पार आवश्यकता अनुसार निजर इंटरेस्ट अनुसार आम दुईट जिन आलोचना करवा रैगिंग आउ परीक्षा ठकिबा और असाधु अभ्यास ये दुईट मुख्यतः परीक्षा क्वेश्चन आसूँ पूर्व वर्ष आसी दुईट तो आलोचना करवा ये दुईट ही प्रथम देखा। हाँ उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िकर नैतिक अभ्यास निमंते आह्वान प्रथम अच्छे कौन निष्ठुर रैगिंग आउ आत्महत्या। निष्ठुर व्यवहार बा रैगिंग शब्द को विश्वर विभिन्न स्थान रे विभिन्न नाम रे नामित करा जाउछि जेपरिक हैजिंग पैगिंग गालीगुलज प्रतिश्रुति अशिष्ट भाव में खेलिबा इत्यादि। यह प्रत्येकटी नवागत बा फ्रेशर को बर्बर ढंग से स्वागत करिवार समान अभ्यास को सूचित करथाय। एही कार्य मुख्यतः प्रथम सेमिस्टर प्रथम सप्ताह ही करा जाई थाए मात्र जदि जड़े छात्र वरिष्ठ छात्र सीनियर कथार राजी न हुए तेबे वर्ष सारा ताकू रैगिंग करा जाई थाए। रैगिंग जारी रही थाए वर्ष सारा। रैगिंग तो बहुत नाम नामित करा जाए जानले फैगिंग गालीगुलज पैगिंग हाजिंग ये सब जो कह जाए तो रैगिंग क्या प्रति होता है मुख्यतः जो मैंने नुआ कर आसता फ्रेशर मान प्रति ही रैगिंगटा आरंभ होता है। फास्ट सेमिस्टर फास्ट विक्रे ही प्रति रैगिंग स्टार्ट हो जाए। आउ जो पिलाटी रैगिंग रे कौन सीनियर मान कथा न शुणिला ताको कौन करा जाए वर्ष सारा सीनियर मैंने सेमती हराण कर चली था रैगिंग कर चली था। समग्र विश्व रे एवं विशेषकर एशियार दक्षिण भाग में रैगिंग एक उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित होइछि जो पाकिस्तान बांग्लादेश भारत एवं श्रीलंका मध्य अंतर्भुक्त कौन हो ना प्रथम आम कौन जानले ना दक्षिण एशिया बहुत रैगिंग देखा जाए विशेषकर कौन पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका आउ भारत यही जो चारोटी देश रहा यही जो चारोटी देश मानक कौन करा जाए ना रैगिंग बहुल चली कौन रैगिंग चली जना पड़ी। यही कार्य कौन केवल विद्यालय महाविद्यालय कि विद्यालय सीमित नुहे कौन कर समाजर प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कले एपरिक हस्टेल जो मैंने हस्टेल रही नुना कॉलेज जाते से निश्चित भाव में रिलेट करेंगे रैगिंग को भाव में हुए। बर्तमान रैगिंग एक फैशन रे परिणत हो गला विशेषकर जो दिन ठार आवश्यक परिसर हस्टेल निर्माण है से दिन ठार धरामधा रुटीन पर कार्य कर विशेषकर कौ दिन है जो दिन हस्टेल हो गला हस्टेल रहा व्यवस्था हो गला से दिन कौन हो गोटे फैशन में परिणत हो समस्ते कौन गोटे आम जमी कौन थाए पारंपरिक गोटे विधि गोटे रिचुआल हिसाब से समस्ते या धरी ने जे फास्ट ईयर पिला रैगिंग ही कराहब से दिन ही चलती गोटे रुटीन कार्य पर जो थे वरिष्ठ माने संश्लिष्ट हुई गर्व आत्मसंतोष लाभ कर जूनियर मानक रैगिंग कर सीनियर मैंने बहुत खुशी होती से कौन कर हाँ से मैंने जुक्ति करते जे यह द्वारा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि होगा संगे संगे सान मान मध्य एक ऐकांतिक संबंध सृष्टि होता है। एठारे हृदयंगम हो जाए केवल अपमान कि निर्यातना सृष्टि करूना बरं जन व्यक्तिर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और व्यक्तित्व नकारात्मक प्रभाव पकेब जे सीनियर मान तो रैगिंग करते और रैगिंग कराया गोटे जुक्ति दिखते कहीं रैगिंग कर रैगिंगटा कहीं जरूरी बोली से कहते कौन यहाँ गोटे निहाती जरूरी रैगिंग ना कौन सीनियर मान प्रति गोटे जो कौन रेस्पेक्ट आसबनी सीनियर मान जूनियर मैंने चढ़ीजे भितर गंडगोल हो रैगिंग रहा गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि हुए गोटे भल कौन संपर्क सृष्टि होता है सीनियर जूनियर मध्य यही जुक्ति से सब बाढ़ती किंतु से जानती ना जे जो रैगिंग करने द्वारा केवल अपमान लगे सहीटा नुहे कौन जड़े गोटे व्यक्तिर से पिलार जो फ्रेशर कौन हुए आत्मसम्मान आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विभिन्न प्रभाव पकई थाए प्रभाव कहले कौन बहुत कुप्रभाव से पकई पारे यही रैगिंग। तापर देखा रैगिंग कारण देखा रैगिंग कारण रैगिंग एक दुर्बल मानसिकता जी जहाँ
ହୋଇଥାଏ ସିଏ ତାହା କରିବାକୁ ସୁଖ ପାଏ ବୋଲି ଅନେକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ଯିଏ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ସେ ରାଗିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ତା'ର ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଚଳି ଆସିଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ ହିସାବରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଇଥିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟା କରିବି। ମୋତେ ଯଦି ମୋ ସିନିୟର କ'ଣ ରାଗିଂ କରିଥିବ, ମୋତେ ଯଦି ମୋ ସିନିୟର କୁକୁଡ଼ା କରିଥିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଜୁନିୟରକୁ ବି ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ବନେଇବି। ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଭୋଗିଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଭଳି କରିବାକୁ ସେ ସୁଖ ପାଏ। ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏଇ ରାଗିଂଟା କ'ଣ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବିବା ଭୁଲ। ଅନେକ ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ଅତି ଅମାନସିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କିଛି ଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ଟାଇପ୍ର କରିକି ହସ ଖୁସି ଗୋଟେ ନାଚ ଗୀତ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାହୋଲକୁ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ମାହୋଲ ଅଛି, ସିନିୟର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହାଲକା ଫୁଲକା କ'ଣ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦିଅ ନାଚିଦିଅ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସିରେ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ସିନିୟର ମାନେ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଯଥା ସମାଜରେ ଅସମାନତା କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାନତା ନାହିଁ, କ'ଣ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାତି ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଗିଂ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ'ଣ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ରାଗିଂ ହେବ ନହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ ହେଉ କଲେଜ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କିଛି କଲେଜରେ ତ କମିଟି ଗଠନ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ତିଆରି କରାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନବର ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ରାଗିଂର। ମାନବର ପ୍ରକୃତି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ମାନବ କ'ଣ କୁହାଯାଉ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଡୋମିନେଟ୍, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବ ଯେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବ ନା ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦବେଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଫ୍ରେସର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ବକରା ତା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦବେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିରୋ ହେବ। ତ ରାଗିଂର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଗିଂ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସିନିୟରମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ରାଗିଂ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର। ତାପରେ ପରିଣତି ଯାହା ନା କାହିଁକି ରାଗିଂ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ରାଗିଂ କରିବୁ, ଆମେ ତ ରାଗିଂ ହେଇଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗିଂ କରିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମତରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁମୋଦିତ ପରମ୍ପରା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ଅବଦମନ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଗିଂର ନୀତି ନିୟମ ଦଣ୍ଡକୁ କୋହଳ କରି ଚପାଇଥାଏ। ମନେକର କୌଣସି କଲେଜରେ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ ହେଲା, କୌଣସି ପିଲାର ସିଭିୟର କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲର ନାଁକୁ ବଦନାମ ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଘଟଣାକୁ ସେଠି ଚପେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଛପିଯାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଚାପ ଆଉ କ'ଣ ପିଅର ପ୍ରେସର କଥା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଚାପ, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କ'ଣ କରେ ରାଗିଂ କରାଇଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଡ଼ିଆ। ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ବହୁତ ରିଲ୍ସ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସର୍ଟସ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏଇ କଲେଜରେ ସିନିୟର ମାନେ ରାଗିଂ କରିକି ଏମିତି ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆସେ ଫିଲ୍ମ ବଲିଉଡ଼ର ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କର ହଉ ରାଗିଂ କରିକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଛବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ମନରେ। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଗିଂ ଏକ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମତରେ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଦେଖିବା। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଦେଖିବା। ବାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଚର୍ମରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ଓ ଆମବାତ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଉଛି ଚାପର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଆତ୍ମଛବି, ଆତ୍ମସମାନ ହ୍ରାସ, ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତିଭାବ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଉଦାସୀନତା, ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଚରଣ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଯେ ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଢାଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ସେତେବେଳେ ହଜିଲା ଭଳିଆ ରହିବ। ଉତ୍ପାଦକତା ହ୍ରାସ, ତା'ର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ, ଭୁଲିଯିବ, ବିଚାରରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା। ଆଚରଣଗତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ତାଠାରେ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ
ନିଶା ଧୂମ୍ରପାନ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଚରଣ, ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଜଣକୁ କ'ଣ ତାକୁ ରାଗିଂ କରାଗଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ରାଗିଂରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେବ। ନିଶା କରିପାରେ, ଧୂମପାନ କରିପାରେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରେ, ବହୁତ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ସେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାପ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଚାପ ସରଳ ଚିନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚାପ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ଟାଣ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଚାପ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ 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 ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ରାଗିଂ କରନ୍ତି, ରାଗିଂ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ 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 ଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ପାଉଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି କ'ଣ, ଯଦି ଜଣେ ରାଗିଂ କରୁଥିବାର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାର କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ହେଲା, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପିତାମାତା ଓ ନିଜ ପିଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ 10 ଟଙ୍କିଆ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିଦେବେ, ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସରିଯାଉଛି ଆମ ରାଗିଂ, ତାର ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଆକ୍ଟ 2019 ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଠକାମି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କପି ଚିଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିସାରିଛେ ସଂଘର୍ଷ କଥା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଯେଉଁ ବିରୋଧାଚରଣ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଏସବୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଛେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ କାରଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ଆସେନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦୁଇଟି ହିଁ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, PDF ଛାଡ଼ିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇକି ନୋଟ୍ସ ବୋଲି ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ କିମ୍ବା PDF ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର କ'ଣ PDF ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତାରଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠକାମି ବିଷୟରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ କପି କରିବା ବା ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଯେଉଁ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରି ପରୀକ୍ଷା ବୈତରଣୀ ହୁଏତ ପାର ହୋଇଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଦ୍ୟା ଜଗତ ଭୂଷଣ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେ କପି କରିବା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧକୁ କ'ଣ ମାନବ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ କପି କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୈବ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଧ୍ୟା, ମାନେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଫଳ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବେଳୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିଲାଟି କପି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ଯଦି ତାର 50% ପରିଶ୍ରମ ବି ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ କରିଥିବ, ତେବେ ଅନେକ ସଫଳତା ସେ ପାଇଥାନ୍ତା। କପି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣିବେ ସେହି ହିସାବରେ ସେ କପି କରେ। ଯଦି ଥରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧରା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାଟି କାହିଁକି କପି କରିଥାଏ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାଟି ସେହି ପାଠ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିନଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣ କହିପାରିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ଭଲରେ କ'ଣ ବୁଝିନଥିବ ପାଠଟାକୁ, ଠିକଣା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ କପି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବ, ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିନଥିବ, ବୁଲୁଥିବ, ଖେଳୁଥିବ। ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ବସିଲେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ପାଠ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ପାଠ କିଛି ବୁଝିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, କପି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରି ଅଧିକା ନମ୍ବର ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ, କ'ଣ ଘରେ ବି ପ୍ରେସର ଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ, ପାଠ ତ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଘରେ ବି ପାଟି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କପି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ହେବ, ଅନେକ କୁସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା ଓ ସାହାଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରରୋଚନ ଦେବେ, ପାଠ କିଏ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଏ କ'ଣ ପାସ୍ କଲେଣି ନା, ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଏ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ତ କପି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନେଇଯାଉ, ଆମର ସାର୍ମାନେ ଆମ ଟିଚରମାନେ ତ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ଲୁଚି ସେମାନେ ବି କପି କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁପ୍ରରୋଚନା, ଗୋଟେ ରହିଲା କୁସଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ପରୀକ୍ଷା ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କହିପାରେ, ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ,
ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକତା। ଆଉ କ'ଣ ନିହାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ପାଠପଢ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବିବାହ ପାଇଁ ହେଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ସେଇଠି କ'ଣ କପି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟେକିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କପିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବ ସ୍କୁଲରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଟିଚର ହିଁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିବେ ନା, ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ ଖରାପ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ହିଁ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କପି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହେବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କପି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ମୁଁ କପି କରୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିଚର ସାର୍ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚଳୁଛି ତ କପି କରିଚାଲ। ଥରେ କପି କରି ଯଦି ସିଏ କ'ଣ ସାହସ ପାଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବ। ଥରେ ଯଦି କପି କରିକି ସେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି, ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ କପି ଆଣିବ, ତା'ର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିପରି ଭଲ କରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କପି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି କରୁଥିବ, ଯଦି ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଇ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପିଲାଟା ତ କପି କରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅପକାରିତା କ'ଣ ଦେବା, କପି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ପାସ୍ କରିଯିବ, କ'ଣ ଅପକାରିତା ଆମେ ଦେଖିବା। ଚୋରଖର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନ ହୁଏତ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନ ଏମ୍ପି ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜ ତଥା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଲଜ୍ଜା ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପମାନିତ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସିନା ପାସ୍ କରିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବ, ଅପମାନିତ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ BA ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ବୋଧେ କପି ଦେଖି ପାସ୍ କରିଛି, ସେଇ ସମୟ କ'ଣ ବହୁତ ଅପମାନିତ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ସବୁଦିନେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଳୁ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ସବୁଦିନ କେହି କପି ମିଳିବନି ସବୁଦିନ। ସମସ୍ତେ କପି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଠିକଣା ସମୟରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ବୋଲରେ ପଡ଼ି କ'ଣ କରିବ, କପି ତ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? କପି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି, କପି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କପି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଅଧିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଅପକାରିତା କ'ଣ, ଯଦି କପି କରି ସେଣ୍ଟରରେ କପି ହେଲା, ଅନେକ ସମୟ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ କପି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟରଟିକୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ କପି କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଉଛି କ'ଣ କପି, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି। ତ କିଛି ଚିତ୍ର ବି ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ କେମିତି କପି କରନ୍ତି, ଚିଟ୍ସ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ନଖରେ ବି ଲେଖିକି ନିଅନ୍ତି। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ରାଗିଙ୍ଗର 3ଟି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ରାଗିଙ୍ଗର କାରଣ ଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ରାଗିଂ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମେ ଚିଟିଂ କରିବା କଥା, ନକଲ କରିବା କଥା, ସେଇ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ରହିଗଲା, ସେ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ। PDF ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।